میں جا رہا تھا وہاں سے سانگلی سے مجھے جیشنگ پور جانا تھا اور واقعتاً میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے دھوتی پہنا ہوا ہے اور نکل رہا ہے دھیرے دھیرے. میں آگے بہت تیزی میں تھا تو بہت آگے جا کر میں نے یو ٹرن لے کر واپس آیا اور جا کر اس کے پاس میں کھڑا رہا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جیشنگ پور کے بس اسٹینڈ جانا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گیا. میں نے اس کو جیشنگ پور بس اسٹینڈ کے اوپر جا کر چھوڑ دیا. تقریباً 70 سال کے آس پاس کا وہ بوڑھا ہوگا. اب جیسے میں نے چھوڑا تو وہ پاؤں میں جھک گیا اور پیر پڑنے لگا کہ دیو کی طرح جو ہے تم آ گئے. دیو مانوس ہو کہنے لگا. میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں تقریباً اس حالت کے اندر 1.5 کلومیٹر پیدل چل رہا تھا لیکن کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا. میں آٹو تلاش کر رہا تھا مجھے آٹو تک نہیں ملی اور میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک. لیکن آپ آ گئے اور خود جو ہے آپ رکے اور مجھے لے کر یہاں پر چھوڑا. آپ کا بڑا دھنیہ واد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے. سو گائز تو ابھی فی الحال میں بنہٹی میں ہوں. یہ سارے گراؤنڈ کے اندر ہوں جو سارے کالج ہے اس کے گراؤنڈ میں ہیں. تو یہاں پر جو ہے ایک فنکشن ہے. اس فنکشن کے لیے ہم آئے تھے. تو میرے ساتھ میں جو ہے ہمارا بھائی اشرف علی آیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو فنکشن رکھا گیا ہے اس فنکشن کا ویو دیکھ سکتے ہیں آپ کیسا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اسٹیج ڈالا گیا ہے اور اس کے سامنے جو ہے بہت سارے کرسیاں رکھے گئے ہیں اور بہت سارا یہ گراؤنڈ ہے. یہاں پر دیکھیے یہ کالج ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک ہاوے ہے سامنے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کرسیاں یہاں پر رکھے گئے ہیں. تو ابھی یہاں پر جو ہے بچہ نعت پڑھ رہا ہے. تو ابھی لوگ ابھی نہیں آئے ہیں. تو ابھی دوپہر کے 3 بجے سے یہ فنکشن شروع ہے. تو ابھی لوگ جو ہے اتنے نہیں آئے ہیں جتنے آنا چاہیے تھا. تو گائز فنکشن تو بہت ماشاءاللہ بڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کرسیاں یہاں پر خالی ابھی دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو سامنے جائیں گے. تو ابھی ہم یہیں سے چلتے ہیں بیچ سینٹر سے. اسٹیج جو ہے یہ VIP جس طرح فنکشنوں میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح کا یہاں پر جو ہے ڈالا ہے انہوں نے. نیچے جو ہے یہاں پر گلیچہ بچھایا گیا ہے. ماشاءاللہ ابھی نعت جو ہے بچے کا ختم ہوا ہے. تو ابھی چنبڑ کے حافظ سلیم صاحب تو یہاں پر جو ہے الاؤنس کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمعیت علماء حفاظ اکرام بنہٹی کے یہاں پر جو ہے یہ سنبھال رہے ہیں. کہ وہ آ کر کے جو ہے بیٹھنے کے لیے کرسیاں جو بنائے رکھی گئی ہے اس پر آ کر بیٹھ جائے. کیا جی برا گنڈی کے ہمارے ساتھی ہیں یہ. ان کا نام ہے زبیر مرجی. ابھی لوگ آ رہے ہیں. ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಉಮ್ಮತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಐವತ್ತು ನಮಾಜು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಉಮ್ಮತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ನಡೆ ನುಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಗತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ
إلا الله ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಗತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ನೀತಿನೇ ಮಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನದು ತನ್ನದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಜಗದ ಜನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀತಿನೇ ಮಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನದು ತನ್ನದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಜಗದ ಜನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಬಂದರು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ತಂದರು ಕಲ್ಮೆ ಪಾಕ್ ಖುದಾ ಇಡೀ ಜಗವೇ ಅಂದಿತು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರಳಿದವು ರಸೂಲಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರಳಿದವು ರಸೂಲಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದು ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ರಸೂಲಲ್ಲ ಏನು ಅರೆಯದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ನಡೆನುಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಿಯು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त कन्नड़ा में ये लड़का जो है, ये बच्चा नात पढ़ा है। अल्लाह इसके इल्म में और तरक्की दे। इस मुल्क की मोहब्बत को पैदा करने वाला हमारा दीन ही है। इसीलिए आज़ादी में हमारे उलमा इकराम, हमारे लोगों की तारीखें उतनी रकम नहीं की गई जितनी कुर्बानियाँ हमारे उलमा ने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं। ये तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है कि हमारे उलमा इकराम की तारीख, शामली का मैदान, वो दरख्त जहाँ पर उलमा को फांसी दी गई, रास्ते पर शामली के मैदान में कोई एक दरख्त भी नहीं बचा था जहाँ पर उलमा इकराम की लाशों को नहीं लटकाया गया था। कोई कुआं पानी पीने का ऐसा नहीं बचा था जहाँ मुसलमानों की लाशों को दफनाया न गया हो, डुबोया न गया हो। ऐसी कुर्बानियों के साथ हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को सींचा है, इस मुल्क को पानी दिया है। मैं आप हजरात से भी दरख्वास्त करता हूँ, इस वक्त में, इन हालात में हमारे लिए अगर कोई राय अमल जिंदगी गुजारने का तरीका है तो वो हमारे अकाबिरीन का तरीका है। और मुझे आपसे दरख्वास्त है, उम्मीद है, आप इस मुल्क को सींचने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं अकाबिरीन की ज़िंदगी को इंशाअल्लाह नमूना बनाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। मोहब्बत का जो पैगाम इस स्टेज के ज़रिए से जो उलमा इकराम देने वाले हैं, इंशाअल्लाह उन पैगामात को ज़िंदा रखा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने का हुक्म मिला है। मैं नात पढ़ने से पहले वजाहत करना चाहता हूँ कि ये अशार जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अगर मैंने सीरत के कुछ वाक़ियात को अशार में पेश करने की जो कोशिश की है, अगर वो आपके दिल को छूती है तो आप हजरात की दुआएं चाहता हूँ। अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा
अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा नबी ने दुनिया झुका के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा नबी ने दुनिया झुका के छोड़ा नबी के खुलुके अजीम तर ने नबी के खुलुके अजीम तर ने ज़मीं को जन्नत बना के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा सिसकती इंसानियत को देकर सिसकती इंसानियत को देकर कुरान का नुस्खा बचा के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा वो जुल्म से मर रही थी औरत वो जुल्म से मर रही थी औरत रिदाए रहमत उड़ा के छोड़ा नबी ने दुनिया झुका के छोड़ा जो जी रहे थे दरिंदे बनकर जो जी रहे थे दरिंदे बनकर उन्हें मसीहा बना के छोड़ा कबीले सदियों से लड़ रहे थे कबीले सदियों से लड़ रहे थे कि भाई भाई बना के छोड़ा जो ऊंटनी तक चरा सके जो ऊंटनी तक चरा सके उन्हीं को सुल्तान बना के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा बदर के सजदे में रोया ऐसा बदर के सजदे में रोया ऐसा खुदा को बिल्कुल मना के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा ओ शाह था दो जहां का लेकिन ओ शाह था दो जहां का लेकिन घरों में फाका बसा के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा था गूंगा सादिक उन्हीं के सदके था गूंगा सादिक उन्हीं के सदके के नात उनकी सुना के छोड़ा अजब करिश्मा दिखा के छोड़ा नबी ने दुनिया झुका के छोड़ा। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौलाना ने जो नात पढ़ा है। की थी अभी अभी
नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से रोक कर, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। मैं हज़रत मौलाना का मशकूर हूँ कि हज़रत मौलाना हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक तआला आपके आने को कबूल फरमाए, आपका साया तादर हमारे सरों पर देर तक कायम व दायम फरमाए। इसके बाद मैं बिला वक्त को ज़ाय किए हुए मजमा जो इधर उधर है, मैं इसी तरीके पर हमारे जलसे पर स्टेज पर जलवा फरोज हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर साहब रब्बानी नाजिम उम्मुल खैर एकेडमी और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी, इन्हीं के मशवरे पर हज़रत का काम होता है। मैं हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब को भी का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपने वक्त को निकाल कर हमारे जलसे में तशरीफ लाए। उसके बाद में सुबह कर्नाटका के जमीयत उलमा के नायब सदर हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब दामत बरकातुहुम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उनको अहलो व सहलो कहकर दावत स्टेज देता हूँ कि हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह हमारे इस जलसे के अक्सर अकाबिरीन सिर्फ एक इस जलसे के मेहमान खुसूसी जिनका मैं तज़किरा किए बगैर नहीं रह सकता, अल्लामा व मौलाना अलहाज किसी आवारिस की वजह से कुछ देर में आप हजरत के सामने तशरीफ लाएंगे। हजरत बीमार चल रहे हैं, लेकिन आप उम्मत को जोड़ने का मसला आया तो हजरत अपनी बीमारी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मैं हजरत को बड़े अदब के साथ जो पैगाम आप हजरत वाला की सोहबत से पाया है, उन पैगामात से हम तमाम को आरास्ता करें। जो जुल्मत में ज़िंदगी बसर हो रही है, उन अकाबिरीन के उन अल्फाज में इंशाअल्लाह हम रोशनी ढूंढने की तलाश में हैं। मैं हजरत को दावत स्टेज देता हूँ। दावत खिताबत के लिए हजरत तशरीफ लाए, अपने मलफूजात से हम तमाम को मुस्तफिज़ फरमाएं। तमाम हजरात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक वाक़या है सीरत का और बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन सीरत की किताबों में मैंने उस वाक़ये को बड़ा तलाश किया। मेरे नाक़िस मुताले के एतबार से मुझे वो वाक़या तो नहीं मिला, लेकिन जो वाक़या उसमें कहा गया है, जो बताया जाता है, मुतअद्दिद वाक़यात के अंदर उसकी झलकियां हमें मिलती हैं। वो बुढ़िया का वाक़या, उस पर एक नात भी बनी हुई है, बहुत शानदार अल्फाज है उसके। लिखा है, एक ज़ईफ़ा थी जो मक्का में रहती थी। ये वाक़या और ये नात जब भी सुनते हैं तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। उस वाक़े को, उस नात को जरा अपने नजरों के सामने लेकर आइए। क्या है क्लाइमेक्स, क्या है? मैं जरा अल्फाज बदल कर बात कर रहा हूं आपसे। सुबह का वक्त है, एक बूढ़ी अम्मा, मैं करने के काम बतला रहा हूं, रास्ते के सड़क के किनारे अपना बोझ, अपनी गठड़ी लेकर रुकी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के एतबार से सुबह की नमाज पढ़कर वापस आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक बूढ़ी ज़ईफ औरत रास्ते के किनारे गठड़ी लेकर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल समझ गए कि इस बूढ़ी अम्मा को किसी मजदूर की तलाश है। नौजवानों, इस वाक़ये को दिल की कानों से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर खिदमत होते हैं और कहते हैं कि अम्मा, मजदूर की तलाश है। उस बुढ़िया ने देखा, कहा कि बेटा हाँ, मजदूर की तलाश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गठड़ी को अपने सर पर लिया और चल दिया। कुछ बात नहीं, कुछ सौदाबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस उस गठड़ी को उठाया और निकल लिए। अब चल रहे हैं, रास्ता कट रहा है। बूढ़ों को और खास तौर से बूढ़ी औरतों को नसीहत करने की बड़ी आदत होती है।
تو اس بڑھیا نے بھی محسوس کیا کہ ایک خوبصورت شریف نوجوان خاموشی سے آ کر میرا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے، بہت بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، اس کو کچھ اچھی باتیں میں بتلاتی ہوں۔ تو اپنے عادت کے مطابق اس بوڑھی اماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، ڈسکس کرنا شروع کیا اور نصیحتیں کرنا شروع کی۔ وہ بڑھیا کیا بتا رہی ہے کہ بیٹا، مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص آیا ہے اور اس نے اتنا اختلاف برپا کیا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، میاں بیوی کے اندر نفرتیں ڈال دی۔ یہ وہ بوڑھی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہی ہے۔ ذرا ایک پل یہاں پر رک کر ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی، اس نے اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس نے اللہ کے رسول کو نہ کبھی سنا تھا، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں اتنی شدید نفرت تھی کہ وہ بڑھاپے کے اس حالم میں اپنے عزیز وطن شہر مکہ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ بڑھاپے کے اندر اپنے مقام کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جہاں پر بچپنا گزرا ہو، جوانی گزری ہو، وہ جگہ بڑھاپے کے عالم میں انسان آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور پڑھ لکھ کر کہیں بڑے شہر کے اندر نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں اور ماں باپ دیہات میں رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ، اور بچے جب ان کو بلاتے ہیں کہ شہر کی طرف، شہر کی سہولیات کی طرف، تو ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشقت بھری دیہات کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہماری زندگی یہاں گزر گئی، ہم دوسرے علاقے کے اندر نہیں رہ سکتے اب۔ وہ بوڑھی جس نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ وہ اللہ کے رسول کو جانتی تھی، لیکن اتنی شدید نفرت اللہ کے رسول کی اس کے دل میں تھی کہ اس نفرت کے تئیں وہ اپنے عزیز وطن شہر مکہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ نفرت کیسے بڑھی اس کے دل میں؟ اس زمانے کا آئی ٹی سیل بڑا مضبوط تھا۔ آئی ٹی سیل صرف آج کے زمانے میں کام نہیں کرتا ہے، آئی ٹی سیل اس زمانے میں بھی کام کیا کرتا تھا۔ اس زمانے کا جو آئی ٹی سیل تھا، وہ آئی ٹی سیل اتنی غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیلا چکا تھا کہ اس کا اثر اس بڑھیا کے اوپر اتنا خطرناک تھا کہ جس کی وجہ سے اس بڑھیا نے شہر مکہ کو چھوڑنا پسند گوارا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں۔ آج کا بھی دور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر بسنے والے کروڑہا کروڑ ہمارے وطنی بھائی، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو پڑھا نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو سنا نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو انہوں نے کبھی بھی مطالعہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر، پڑھے بغیر، یہاں کے ہمارے وطنی بھائی بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی نفرتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس کا کبھی کبھار جو ہے ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے جو مکہ میں چل رہا تھا، یہ آج ہمیں یہاں دیکھنے مل رہا ہے۔ وہی نفرتیں، وہاں بھی پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر نفرتیں نہیں تھیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے نفرتیں تھیں۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر نفرتیں نہیں ہیں، انجانے میں نفرتیں۔ لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں خود حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم شریک تھے۔ حضرت نے 2 گھنٹے کی اسپیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ نان مسلم کا وہاں پر وہ مجمع تھا اور پورا پروگرام نان مسلم کے اندر تھا، وطنی بھائیوں کے اندر تھا۔ تقریباً بلا مبالغہ 40 سے 50 ہزار کا مجمع تھا وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پہلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
दबे कुचले लोगों को कैसे ऊपर उठाया, उनको इज्जतें कैसे दी और औरतों को कैसे इज्जतें दी, इस पर हजरत ने 2 घंटे की गुफ्तगू की। और बीमारी की वजह से हजरत निकल रहे थे तो पूरा मजमा खड़ा रहा लाइन लगाकर हजरत से मुलाकात करने के लिए। हजरत जा रहे थे तो एक 40 साल डॉक्टर लेडीज वो हाथ जोड़कर, मैं उस मजमे में हजरत के साथ में था, हाथ जोड़कर रो रही थी और माफी मांग रही थी कि नौमानी साहब मुझे माफ कर दीजिए। हजरत बड़े हैरान परेशान कि कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, और आंखों में आंसू भरकर हजरत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना। तो हजरत ने उस डॉक्टर लेडीज से कहा कि बेटी क्या बात है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? उसने जवाब दिया कि नौमानी साहब, आपकी तकरीर सुनने से पहले दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत करती थी तो मोहम्मद साहब से करती थी कि उन्होंने हम औरतों पर इतने जुल्म किए, हम पर इतनी पाबंदियां आयद की। बहुत शदीद नफरत थी मेरे दिल में मोहम्मद साहब के बारे में। लेकिन आपकी ये 2 घंटे की स्पीच सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहम्मद साहब का जितना एहसान हम औरतों पर है उतना हम पर किसी और ने एहसान किया ही नहीं। उन्होंने हमको जमीन से लेकर आसमान पर पहुंचा दिया और हमें घर की रानी और मलिका बनाकर रखा। इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूं कि मेरे दिल में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई, तो मैं माफी मांग रही हूं। असल जवाब तो मुझे हजरत का सुनाना है। हजरत ने कहा कि बेटी माफी तुझे नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगता हूं अपने तरफ से भी और पूरी उम्मत की तरफ से कि मोहम्मद साहब का तारुफ जिस अंदाज में हमें आपको करवाना था वो तारुफ हम करवा नहीं सके। ये असल चीज है। दुश्मन ने तो अपना काम कर दिया, इस्लाम का गलत चेहरा हमारे यहाँ बसने वाले करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। और अल्लाह माफ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन लोगों ने यहाँ के बसने वाले करोड़ों लोगों तक इस तरीके से जो है पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई गलत फहमियां उनके दिल में पैदा हो गईं। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिस अंदाज में यहाँ के लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, इस्लाम का सही तसव्वुर जो यहाँ के हमारे वतनी भाइयों तक हमें पहुंचाना चाहिए था, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, हमारे तमाम के तमाम मामलात से हम उसके अंदर कासिर रहे, हम उसके अंदर नाकिस रहे, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर आज इन हालात को हम देख रहे हैं। उस बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नसीहत करना शुरू की। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं खामोशी के साथ में। वाक़िया मुख्तसर उस मंजिल पर पहुंच गए अल्लाह के रसूल जहां पर उस बुढ़िया को ले जाना था। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वो जो गठरी सर पर उठाई हुई थी वो बुढ़िया के हवाले कर दी और वापस होने लगे। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा उजरत तो लेते हुए जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अम्मा मैंने ये काम उजरत के लिए नहीं खिदमत के लिए किया है। वो बुढ़िया हैरान, ये उस दौर के अंदर चल रहा है जो हम जिसको दौरे जहालत कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना है, हर ताकतवर कमजोर को दबाने पर तुला हुआ है। वो बुढ़िया हैरान रह गई, क्या इस जमाने में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो मुझ जैसी ज़ईफ कमजोर एक बूढ़ी औरत के लिए इतना वजनी सामान लेकर सिर्फ और सिर्फ खिदमत के गर्ज से इतने दूर तक पैदल चल सकता है। उस बुढ़िया ने एक अजीब से अंदाज में कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हें उजरत तो नहीं, तुम जा तो रहे हो, कम से कम अपना नाम तो बता कर जाओ। शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को झुकाकर यूं कहा होगा कि अम्मा, जिस मोहम्मद का तज़किरा तो पूरे रास्ते करती आ रही है वो मोहम्मद मैं ही हूं। उस बुढ़िया के दिल के ऊपर जो बिजलियां गिरी होंगी, अल्लाह अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुझ जैसा शरीफ, खूबसूरत, नूरानी चेहरे वाला खिदमत गुजार नौजवान कभी झूठा नहीं हो सकता। इन दुनिया के तमाम सरदारों और इन दुनिया के तमाम कुव्वतों को तो मैं इनकार और झूठा मान सकती हूँ,
لیکن تجھ جیسے انسان کو میں کبھی جھوٹا تسلیم نہیں کر سکتی، لہذا تم جا تو رہے ہو لیکن جاتے جاتے مجھے اپنا غلام بناتے ہوئے جانا، مجھے اسلام میں داخل کرتے ہوئے جانا۔ اس بڑھیا کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دیتے تو شاید اس بڑھیا پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس سے اگر یہ سمجھاتے اللہ کے رسول کہ اے بڑھیا، اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات آپس میں درہم بھرم ہو جاتی، یہ دلائل اس بڑھیا کے کام کے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کام کیا ہے، خاموشی اختیار کی اور اس کی خدمت کی، سچے ارادے سے انسانیت کو بنیاد بنا کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام کرنے کا طریقہ پورے سیرت میں بکھرا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے نام سے تو اس کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بنیاد بنا کر تو ہم ان کاموں کو پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں وہ اخلاق تھے، جہاں وہ اخلاق حسنہ تھے، وہاں دوسری طرف کام کرنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بھی تو تھا۔ بہت ساری مثالیں میں آپ کو اس کی دے سکتا ہوں۔ لہذا اس دور کے اندر جہاں پر ہمیں اتحاد قائم کرنا ہے اپنے اندر، وہاں پر ہمیں اس دور کے اندر ہمارے وطنی بھائیوں کے ساتھ میں بلا تفریق مذہب و ملت صرف اور صرف انسانیت کو بنیاد بنا کر خدمت کا کام بھی انجام دینا بہت ضروری ہے، تاکہ اسلام کی صحیح شکل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کیریکٹر ہمارے ان لاکھوں کروڑوں ہمارے نان مسلم بھائیوں تک، بلکہ مسلمانوں تک بھی آج پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح کیریکٹر کو نہیں جانتا ہے۔ ایک طرف اتحاد، اور اتحاد کے لیے تقوی اگر ہوگا، للہیت اگر ہوگی، نفس کا عمل دخل اگر ختم ہو جائے گا انسانوں کے اندر سے، ہمارے اندر سے، تو ہمارے اندر خود بخود جو ہے اتحاد پیدا ہوگا۔ اور اتحاد کے ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھ کر اس ملک میں اگر کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے کئی راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک راستہ خدمت کا بتلایا، انسانوں کی خدمت، یہ ہمیں انسان ہونے کے اعتبار سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو ہمارے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بنیں، ہم کام کریں، خدمت کا کام کریں۔ میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں میں تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، امامت کیا کرتا تھا مسجد میں، اور جس مسجد میں امامت کرتا تھا کافی بڑی مسجد تھی، اور جمعہ کے وقت میں تقریباً 2,500 سے 3,000 کا مجمع نماز پڑھتا تھا۔ میں نے خدمت کو بنیاد بنا کر وہاں پر نوجوانوں سے اپیل کر دی کہ تم تو شہر میں گھومتے رہتے ہو اپنی بائک سے، اپنی موٹر سائیکل سے، لہذا گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کر نکلو کہ جہاں سے گزر رہے ہیں اگر کوئی مسافر یا کوئی پیدل چلنے والا انسان جس کو کہیں پہنچنا ہے، میں اگر وہ مل جائے گا تو میں اس کو پہنچا دوں گا۔ لڑکوں نے بات دل پر لے لی، اور عجیب معاملہ رہا کہ اس وقت سے ہمارے شہر سانگلی کے اندر تقریباً 1,000 بائک سوار نوجوان اس ارادے سے گھومنے لگ گئے کہ کہیں کوئی ایسا راہ چلنے والا اگر مل جائے جس کو منزل تک پہنچانا ہے تو میں اس کو پہنچا دوں گا۔ ایک رکشہ والے کے ٹیم کا جو لیڈر تھا وہ آیا، کہنے لگا مصعب آپ نے بیان دے دیا، ہمارا دھندا مار کھا رہا ہے، وہ کوئی ہمارا پورا کے پورا دھندا مار کھا گیا ہے، آپ اس کا کچھ کیجیے۔ یہ عجیب خدمت کا ہے کہ دیکھو اگر نیت کر کر نکلو گے، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بائک سے جا رہے ہیں، آپ گھر سے نیت کر کر نکلے کہ اگر کوئی بندہ مجھے مل جاتا ہے، خدا کا کوئی بندہ اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کو اپنے منزل تک پہنچاؤں گا۔ اگر مل گیا تو ماشاءاللہ اس کی خدمت بھی ہو گئی، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بھی آ گئی اور آپ کو ثواب بھی مل گیا، اور اگر نہیں ملا تو آپ کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے، نیت تو کرنی ہے، اور اگر کوئی مل جائے تو اس کو چھوڑنا ہے۔ میں جا رہا تھا وہاں سے، سانگلی سے مجھے جیشنگ پور جانا تھا، اور واقعتاً میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، دھوتی پہنا ہوا ہے اور نکل رہا ہے دھیرے دھیرے۔ میں آگے بہت تیزی میں تھا تو بہت آگے جا کر میں نے یو ٹرن لے کر واپس آیا اور جا کر اس کے پاس میں کھڑا رہا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟
तो उसने कहा कि मुझे जयसिंहपुर के बस स्टैंड जाना है। तो मैंने कहा कि बैठ जाइए। वो बैठ गया। मैंने उसको जयसिंहपुर बस स्टैंड के ऊपर जाकर छोड़ दिया। तकरीबन 70 साल के आसपास का वो बूढ़ा होगा। अब जैसे मैंने छोड़ा तो वो पाँव में झुक गया और पैर पड़ने लगा कि देव की तरह जो है तुम आ गए, देव मानुस हो कहने लगा। मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहने लगा कि मैं तकरीबन इस हालत के अंदर 1.5 किलोमीटर पैदल चल रहा था, लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। मैं ऑटो तलाश कर रहा था, मुझे ऑटो तक नहीं मिली और मैं बहुत हैरान और परेशान था कि मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक। लेकिन आप आ गए और खुद जो है आप रुके और मुझे लेकर यहां पर छोड़ा। आपका बड़ा धन्यवाद। कौम फिसक रही है इंसानियत, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। दुनिया अगर अपने बारे में सोच रही है तो सोचने दीजिए, लेकिन ये किरदार एक मुसलमान का नहीं हो सकता कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। हमें पूरे इंसानियत को बुनियाद बनाकर उनके खिदमत के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अल्लाह का एहसान है कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि हजरत के कहने पर जा बजा रहमान फाउंडेशन के नाम से भी ये खिदमतें चल रही हैं और भी दीगर तंजीमों के जरिए से खिदमतें चल रही हैं। लेकिन मैं ये अपील करता हूं कि इन तमाम के तमाम खिदमतों को हम मुकम्मल तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में अगर अपने इलाके के अंदर करेंगे तो इसके नताइज बहुत दूररस और बहुत बुनियादी ठोस आएंगे। तो अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए तक़वे को बढ़ाइए, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कीजिए और खिदमत के लिए अपने आप को कमर बस्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में ये जो इस्लाम मुखालिफ जो हवा आज हमें दिख रही है, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है ये ख़त्म हो जाएगी और आने वाला दौर इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा रोशन रहेगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।